رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہر باشعور انسان موجودہ حالات سے حد درجہ پریشان ہے، اور اس کا احساس یہ ہے کہ امت کا یہ کارواں بکھرا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کے درد کا مداوع کرنے والا اور اس کے زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ امتوں اور قوموں کی زندگی میں ایسے افراد کی ہمیشہ ضرورت رہے گی کہ ایک افراد کی رجال کار کی ایک ایسی ٹیم ہو جو انہیں اچھے اور برے کا فرق، کامیابی اور ناکامی کے فرق کو بتلا سکے، انہیں صحیح راستہ دکھا سکے، جو نئے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، طوفانوں کے سامنے سینہ سپر ہو سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم قائدین کہتے ہیں۔ ہمارا احساس بلکہ ایمان اور یقین یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑا انقلاب آیا وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس انسانی اور اسلامی انقلاب کا اثر آج تک پوری دنیا پر ہے، اور انہی کی عطا کی ہوئی چیزوں سے آج انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ان قائدانہ نظریات اور تصورات کو ہم صرف کتابوں میں ہم نے بکھیر کر رکھا ہے۔ وہاں سے ان تصورات اور نظریات کو اٹھایا جائے اور عہد نو کی مہارتوں اور اسکلز یا 21 سینچری کی جو مہارتیں ہیں ان کو ملایا جائے، اور ان دونوں کو شامل کر کے امت کی قیادت اور اس کی سیادت کا فریضہ انجام دیا جائے۔ آدمی دوسروں کے لیے مفید بنے، نافع بنے، اس کے لیے ضروری ہے افراد سازی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور لوگوں میں قائدانہ صلاحیت پیدا کرنا، یعنی تمام میدان جو انسانی خدمت کے ہیں، جو اخلاقی اصلاح کے ہیں، جو تعلیمی ترقی کے ہیں، جو معاشرتی ترقی کے ہیں، ان کے لیے افراد کار کی ایک ٹیم آپ کے پاس موجود تھی، اور آپ فوراً اس کام کے لیے ان کو لگا دیتے تھے۔ وہ خود کام کرتے تھے اور اپنے میدان کے افراد تیار کرتے تھے۔ آج بھی علماء کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ سماج کی قیادت کریں۔ قیادت صرف سیاست میں نہیں ہوتی ہے، قیادت اخلاق کی بھی ہوتی ہے، قیادت انسانیت کی بھی ہوتی ہے، قیادت انسانی خدمت کی بھی ہوتی ہے، قیادت تعلیم و تربیت کی بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس طرح افراد کار کو تیار کریں کہ خود بخود ایک سلسلہ بنتا چلا جائے، اور ہمارا سماج ایک ایسا سماج بنے کہ جس میں انسان اپنے لیے راحت محسوس کرے، امن محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، ہر طرح کے خوف و خطر سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے۔ اس مقصد کے لیے بعض دوستوں نے امن فیلوشپ کا ایک پروگرام بنایا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت مفید پروگرام ہے۔ اس کا سیاست اور پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سماجی اصلاح اور اخلاقی ترقی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی یونیک اور منفرد انداز کا لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو امت میں خلا ہے افراد کار کا اس کو پورا کر سکیں، انہیں قائدانہ صلاحیتوں سے بھی بہرور کر سکیں، اور 21ویں صدی کی جو مہارتیں ہیں، لیڈرشپ اسکلز ہیں، ان سے بھی ان کو ہم آہنگ کیا جا سکے تاکہ وہ امت کی قیادت کر سکیں۔ امن فیلوشپ کی 4 بنیادی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایک لیڈرشپ پروگرام ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ عام طور پر
लीडरशिप के नाम पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ नज़रियाती और तसव्वुराती या थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। अमन फेलोशिप में नज़रियाती और तत्बीकी दोनों गोशों को टारगेट किया गया है। ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों हवाले से क़यादत सिखाएगा। इसकी तीसरी खूबी ये है कि हमने अपना कंटेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदाना किरदार और उनकी क़यादत से लिया है, और उसके साथ साथ 21st सेंचुरी की जो महारतें और स्किल्स हैं जो हर कायद के लिए ज़रूरी हैं, उनको उसमें शामिल करके, इनकलकेट करके एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और शामिल नौइयत का, हमजहत नौइयत का प्रोग्राम तैयार किया गया है। चौथी खूबी यह है कि इस प्रोग्राम में जो लोग मुंतखब किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान से, उनको 20,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें। उसके अलावा भी उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स होंगे उसका भी खर्च इदारा अपने ज़िम्मे रखता है। और इस अमन फेलोशिप जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उलमा और मदरसों के फ़ारिगीन को रखा गया है। हमारा एहसास ये है कि मिल्लत के लिए मिट कर कोई काम करने वाला अगर तबका है तो उसमें सर फहरिस्त उलमा और फ़ारिगीन मदारिस का नाम दर्ज होगा। तो इसलिए वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के उलूम के वारिस हैं और जिनके अंदर उम्मत का दर्द पिन्हा है और जो उम्मत के लिए घुलते और ख़ुद को घुलाते हैं, उनको हम तरजीही बुनियाद पर इस लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस इदारे की और इस प्रोग्राम की ये खुशकिस्मती है कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर, मुसन्निफ़, मुहक्किक और बुलंद निगाह और ज़माना आगाह आलिम दीन फ़क़ीह व असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इसके शरिया एडवाइज़र हैं और उनकी सरपरस्ती इसे हासिल है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो लीडरशिप ट्रेनर्स हैं, कंटेंट डेवलपर्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जिन्होंने 30-30 साल की मुद्दत लगाई है, वो इस प्रोग्राम को गाइड और लीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पुख्ताकार और तजर्बाकार टीम है जो इंशाअल्लाह इस तरबियती प्रोग्राम को लीड करेगी। मैं हज़रात उलमा से और तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को से अपने आप को मुंसलिक करें और अपने आप को इस मकाम पर पहुँचाएँ कि वो सिर्फ़ एक मस्जिद के इमाम ही न हों, बल्कि वो समाज के भी इमाम हों, वो उम्मत के भी इमाम हों, वो कौम के भी इमाम हों, वो हमारे मिले जुले मुआशरे के भी इमाम हों। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम दरख्वास्त करते हैं पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे से जो उलमाए किराम हैं, चाहे किसी मसलक से उनकी वाबस्तगी हो, किसी दबिस्तान फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ हो, वो हमारे इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इसका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो लोग कामयाब होंगे उनका सिलेक्शन करके पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 35 अफराद को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें माहाना 20,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनके ज़रिए से उन पर अफराद साजी की मेहनत और रिजाल साजी की मेहनत की जाएगी। हम उम्मीद रखते हैं कि नाउम्मीदी के इस माहौल में ये क़यादत का जो ख्वाब लेकर आए हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा और वो लोग जो अपने दिल में उम्मत का दर्द महसूस करते हैं वो अपने आप को पेश करेंगे इस तरबियती प्रोग्राम के लिए। नसअलुल्लाह अन युवफ़िक़ना व इय्याकुम लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।